Prabuddha Bharat International Program of Reading the Constitution of India, Episode 45. In this episode, we covered Constitution of India, Part 16 from Article 338B to Article 342A. They deal with the special provisions relating to certain classes. భారత రాజ్యాంగము ప్రబుద్ధ భారత నిర్మాణము. ప్రబుద్ధ భారత్ ఇంటర్నేషనల్ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ పఠనానికి ఆహ్వానం. నా పేరు ఝాన్సీ గడ్డం. రాజ్యాంగ పఠనం 45వ ఎపిసోడ్. ఈ ఎపిసోడ్లో రాజ్యాంగం 16వ భాగంలోని అధికరణ 338B నుండి అధికరణ 342A వరకు చదువుకుందాం. ఇవి కూడా 43, 44 ఎపిసోడ్లలో చదువుకున్న అధికరణలతో కూడి కొన్ని ప్రత్యేక తరగతులకు సంబంధించినవి. Article 338B, National Commission for Backward Classes. Clause 1. There shall be a commission for the socially and educationally backward classes to be known as the National Commission for Backward Classes. Clause 2. Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a chairperson, vice chairperson and 3 other members, and the conditions of service and tenure of office of the chairperson, vice chairperson and other members so appointed shall be such as the President may by rule determine. Clause 3. The chairperson, vice chairperson and other members of the Commission shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal. Clause 4. The Commission shall have the power to regulate its own procedure. Clause 5. It shall be the duty of the Commission, subclause A, to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the socially and educationally backward classes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the government, and to evaluate the working of such safeguards. Subclause B, to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the socially and educationally backward classes. Subclause C, to participate and advise on the socio-economic development of the socially and educationally backward classes and to evaluate the progress of their development under the Union and any state. Subclause D, to present to the President annually and at such other times as the Chairman may deem fit reports upon the working of those safeguards. Subclause E, to make in such reports the recommendations as to the measures that should be taken by the Union or in a state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the socially and educationally backward classes. And subclause F, to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the socially and educationally backward classes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament by rule specify. Clause 6. The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations. Clause 7. Where any such report or any part thereof relates to any matter with which any state government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the state government, which shall cause it to be laid before the legislature of the state along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the state and the reasons for non-acceptance, if any, of any such recommendations. Clause 8. The Commission shall, while investigating in a matter referred to in subclause A or inquiring into any complaint referred to in subclause B of clause 5, have all the powers of a civil court trying a suit, and in particular in respect of the following matters, namely subclause A, summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath. Subclause B,
requiring the discovery and production of any document. Subclause C, receiving evidence and affidavits. Subclause D, requisitioning any public record or a copy thereof from any court or office. Subclause E, issuing commissions for the examination of witnesses and documents. Subclause F, any other matter which the President may by rule determine. Clause 9, the Union and every state government shall consult the Commission on all major policy matters affecting the socially and educationally backward classes. అధికరణ 338 జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్. క్లాజ్ 1, సామాజికంగా విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతుల కోసం జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషను అని పేరుతో ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేయవలెను. క్లాజ్ 2, పార్లమెంటు ఈ విషయంలో చేయనట్టి ఏదేని చట్టపు నిబంధనలకు లోబడి ఈ కమిషన్లో ఒక చైర్పర్సను, వైస్ చైర్పర్సను మరియు 3 ఇతర సభ్యులు ఉండవలెను. అట్లు నియమించబడిన చైర్పర్సను, వైస్ చైర్పర్సను మరియు సభ్యుల సర్వీసు నిబంధనలు, పదవీ కాలాలు దేశాధ్యక్షుడు నియమముల ద్వారా నిర్దిష్టపరచబడినట్టివై ఉండవలెను. క్లాజ్ 3, కమిషను, చైర్పర్సను, వైస్ చైర్పర్సను మరియు ఇతర సభ్యులు దేశాధ్యక్షుని సంతకము మరియు అధికార ముద్ర కింద జారీ చేసిన వారెంటు ద్వారా నియమించబడవలెను. క్లాజ్ 4, తన కార్యవిధానమును క్రమబద్ధీకరించుకోవడానికి కమిషన్ అధికారములను కలిగి ఉండవలెను. క్లాజ్ 5, కమిషను ఈ క్రింది కర్తవ్యములను నిర్వర్తించవలెను. సబ్ క్లాజ్ ఏ, ఈ రాజ్యాంగము క్రింద లేదా తత్సమయమున అమలునందున్న ఏదేని ఇతర శాసనము క్రింద లేదా ప్రభుత్వం యొక్క ఏదేని ఉత్తర్వు క్రింద సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతులకు సమకూర్చబడిన ఏవేని రక్షణలకు సంబంధించి అన్ని విషయాలను దర్యాప్తు జరిపి నిరంతరం పరిశీలిస్తుండుట మరియు అట్టి రక్షణల అమలును అంచనా వేయుట. సబ్ క్లాజ్ బి, సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతుల వారికి ఇవ్వబడిన హక్కులు లేదా రక్షణలను వారికి లేకుండా చేయుటపై వచ్చిన నిర్దిష్ట ఫిర్యాదులను పరిశీలించుట. సబ్ క్లాస్ సి, సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతుల సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి ప్రణాళిక వ్యవహారంలో పాల్గొని దానిపై సలహాలు ఇచ్చుట మరియు యూనియను మరియు ఏదైనా రాష్ట్రం కింద వారి అభివృద్ధి ప్రగతిని అంచనా నీయుట. సబ్ క్లాస్ డి, ఈ రక్షణల పనితీరుపై నివేదికలను తయారు చేసి ప్రతి ఏటా కానీ లేదా కమిషన్ యుక్తమని భావించినట్టి సమయములలో గాని దేశాధ్యక్షునికి సమర్పించుట. సబ్ క్లాజ్ ఈ, యూనియను లేదా రాష్ట్రము ఈ రక్షణలను సమర్థవంతంగా అమలుపరచడంలోనూ వారి రక్షణకు ఇతర చర్యలు తీసుకోవడంలోనూ సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతుల సంరక్షణ, సంక్షేమం మరియు సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలకు గాను సిఫార్సులను అట్టి నివేదికలలో సమర్పించుట. సబ్ క్లాజ్ ఎఫ్, దేశాధ్యక్షులు పార్లమెంటుచే చేయబడిన ఏదేని శాసనపు నిబంధనలకు లోబడి చేసిన నియమము ద్వారా నిర్దిష్టపరచునట్లుగా సామాజిక మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతుల రక్షణ, సంక్షేమం, అభివృద్ధి మరియు ప్రగతికి సంబంధించినట్టి ఇతర విధులను నిర్వర్తించుట. క్లాస్ 6, దేశాధ్యక్షులు అట్టి అన్ని నివేదికలను యూనియన్కు సంబంధించి చేయబడిన సిఫారసులపై తీసుకొనిన లేదా తీసుకొనదలిచిన చర్యలను విశదీకరించే వివరణతో పాటు మరియు అట్టి సిఫారసులను వేటినైనను అంగీకరించనట్లయితే అందుకు గల కారణాలతో పాటు పార్లమెంటు ప్రతి సభా సమక్షములో ఉంచబడినట్లు చూడవలెను. క్లాజ్ 7, అట్టి నివేదిక లేదా అందులోని ఏదేని భాగము రాష్ట్ర ప్రభుత్వమునకు సంబంధించినదైనప్పుడు దాని ప్రతిని ఆ రాష్ట్రములకు సంబంధించి చేయబడిన సిఫారసులపై తీసుకొన్న లేదా తీసుకొనదలిచిన చర్యలను విశదీకరించు వివరణను ఒకవేళ అట్టి సిఫారసులలో వేటినైనను అంగీకరించనట్లయితే అందుకు గల కారణాలను తెలుపు వివరణతో పాటు ఆ రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ సమక్షములో ఉంచబడినట్లు చూడవలెను. క్లాజ్ 7, అట్టి నివేదిక లేదా అందులోని ఏదేని భాగము రాష్ట్ర ప్రభుత్వమునకు సంబంధించినదైనప్పుడు దాని ప్రతిని ఆ రాష్ట్రమునకు సంబంధించి చేయబడిన సిఫారసులపై తీసుకున్న లేదా తీసుకొనదలిచిన చర్యలను విశదీకరించు వివరణను ఒకవేళ అట్టి సిఫారసులలో వేటినైనను అంగీకరించనట్లయితే అందుకు గల కారణాలను తెలుపు వివరణతో పాటు ఆ రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ సమక్షంలో ఉంచబడినట్లు చూడవలెను. క్లాజ్ 8, కమిషనుకు నిబంధన 5 యొక్క ఉపనిబంధన బిలో పేర్కొనిన ఏదేని ఫిర్యాదుపై
దర్యాప్తు జరిపినప్పుడు లేదా ఉపనిబంధన ఏలో పేర్కొనిన ఏదేని విషయమును విచారించటంలో ముఖ్యంగా ఈ క్రింది విషయాలలో ఒక సివిల్ కోర్టుకు ఉన్న అధికారములన్నీ ఉండవలెను. సబ్ క్లాజ్ ఏ, భారతదేశంలో ఎక్కడ నుండి అయినను ఎవరైన వ్యక్తిని సమను చేసి హాజరుపర్చి ప్రమాణము చేయించి పరీక్షించుటకు. సబ్ క్లాజ్ బి, ఏదేని దస్తావేజును కనుగొని సమర్పించవలసిందిగా కోరుటకు. సబ్ క్లాస్ సి, ఏదేని పబ్లిక్ రికార్డును లేక దాని నకలును సమర్పించవలసిందిగా ఏదేని కోర్టు లేదా కార్యాలయమును కోరుటకు. సబ్ క్లాస్ డి, సాక్ష్యములను పత్రములను పరీక్షించుటకు ఆజ్ఞలు జారీ చేయుటకు. సబ్ క్లాస్ ఈ, దేశాధ్యక్షులు నియమము ద్వారా నిర్ణయించు ఏదైనా ఇతర విషయము. క్లాజ్ 9, యూనియను ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతులపై ప్రభావం కలిగించు అన్ని ప్రధాన విధానాల గురించి కమిషన్ను సంప్రదించవలెను. Article 339, Control of the Union over the administration of scheduled areas and the welfare of scheduled tribes. Clause 1, the President may at any time shall, at the expiration of 10 years from the commencement of this Constitution, by order appoint a commission to report on the administration of the scheduled areas and the welfare of the scheduled tribes in the states. The order may define the composition, powers and procedure of the commission and may contain such incidental or ancillary provisions as the President may consider necessary or desirable. Clause 2, the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to a state as to the drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the scheduled tribes in the state. అధికరణ 339, షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల పరిపాలన మరియు షెడ్యూల్డ్ ఆదివాసీ తెగల సంక్షేమముపై యూనియన్ ప్రభుత్వ నియంత్రణ. క్లాజ్ 1, దేశాధ్యక్షులు ఎప్పుడైనను ఈ రాజ్యాంగ ప్రారంభము నుండి 10 సంవత్సరములు ముగిగినప్పుడు ఉత్తర్వు ద్వారా షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల పరిపాలన మరియు రాష్ట్రములలోని షెడ్యూల్డ్ ఆదివాసీ తెగల సంక్షేమంపై నివేదిక నిమిత్తము ఒక కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయవచ్చును. ఆ ఉత్తర్వులో కమిషను కూర్పు, అధికారములు మరియు కార్యవిధానములను నిర్ణయించవచ్చును మరియు అందులో దేశాధ్యక్షులు అవసరము లేదా వాంఛనీయమని భావించినట్టి అనుషంగిక లేదా అనుబంధ నిబంధనలు ఉండవచ్చును. క్లాజ్ 2, కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యనిర్వాహకాధికారము రాష్ట్రములో షెడ్యూల్డ్ ఆదివాసీ తెగల సంక్షేమమునకు అవసరమగు పథకమును రూపొందించటలో మరియు వాటిని అమలుపరచటలో రాష్ట్రములకు ఆదేశములిచ్చుటకు కూడా విస్తరించును. Article 340, Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes. Clause 1, the President may by order appoint a commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labor, and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or in a state to remove such difficulties and to improve their condition, and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or in a state and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such commission shall define the procedure to be followed by the commission. Clause 2, a commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper. Clause 3, the President shall cause a copy of the report so presented, together with a memorandum explaining the action taken thereon, to be laid before each House of Parliament. అధికరణ 340, వెనుకబడిన తరగతుల వారి పరిస్థితులను దర్యాప్తు చేయుటకు కమిషన్ నియామకము. క్లాజ్ 1, భారత భూభాగంలో సాంఘికముగాను విద్యాపరంగాను వెనుకబడిన తరగతులను గురించి వారి అనుభవించు ఇబ్బందుల గురించి దర్యాప్తు చేయుటకు, అట్టి ఇబ్బందులను తొలగించుటకు, వారి పరిస్థితిని బాగుపరచుటకు యూనియనుచే గాని రాష్ట్రముచే గాని తీసుకొనబడు చర్యలను గురించి, అందుకొరకై యూనియను లేదా రాష్ట్రంచే చేయబడు గ్రాంటును గురించి, ఏ షరతులకు లోబడి అట్టి గ్రాంట్లు చేయబడవలెనో అట్టి షరతులను గురించి సిఫారసు చేయటకు తాను సబబని తలచు వ్యక్తులతో కూడిన ఒక కమిషనును దేశాధ్యక్షులు ఉత్తర్వు ద్వారా నియమించవచ్చును.
అట్టి కమిషన్ను నియమించు ఉత్తర్వు ఆ కమిషన్ పాటించవలసిన కార్యవిధానమును నిర్వచించవలెను. క్లాజ్ 2. అట్లు నియమింపబడిన కమిషను తనకు నిర్దేశించిన విషయములపై దర్యాప్తు జరిపి దేశాధ్యక్షునికి ఒక నివేదికను సమర్పించవలెను. అందులో తాను కనుగొనిన వాస్తవాలను మరియు తాను యుక్తమని తలచిన సిఫారసులను కూడా పొందుపరచవలెను. క్లాజ్ 3. దేశాధ్యక్షులు తనకు సమర్పించినట్టి నివేదిక ప్రతిని మరియు దానిపై తీసుకున్న చర్యలను వివరించు వివరణ పత్రముతో పాటు పార్లమెంటు ప్రతి సభ ముందు ఉంచు ఏర్పాటు చేయించవలెను. Article 341 Scheduled Castes. Clause 1. The President may, with respect to any state or union territory, and where it is a state, after consultation with the governor thereof, by public notification, specify the castes, races, or tribes, or parts of or groups within the castes, races, or tribes, which shall, for the purposes of this Constitution, be deemed to be scheduled castes in relation to that state or union territory as the case may be. Clause 2. Parliament may by law include in or exclude from the list of scheduled castes specified in a notification issued under Clause 1 any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification. అధికరణ 341 షెడ్యూల్డ్ కులాలు. క్లాజ్ 1. దేశాధ్యక్షులు ఏదేని రాష్ట్రమునకు లేక సంఘాధీన ప్రాంతమునకు సంబంధించి మరియు సంఘాధీన ప్రాంతము కూడా ఒక రాష్ట్రమైనప్పుడు అక్కడి గవర్నరుతో సంప్రదించిన తరువాత పబ్లిక్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆ రాష్ట్రము లేదా సందర్భానుసారముగా సంఘాధీన ప్రాంతమునకు సంబంధించి ఈ రాజ్యాంగ ప్రయోజనము నిమిత్తము షెడ్యూల్డ్ కులాలుగా భావించవలసి ఉండు కులాలను, జాతులను లేక తెగలను లేక ఆ కులాలు, జాతులు లేదా తెగలలోని భాగములు లేదా అందరి జన సముదాయములను నిర్దిష్టపరచవచ్చును. క్లాజ్ 2. పార్లమెంటు శాసనము ద్వారా నిబంధన 1 క్రింద జారీ అయిన ప్రకటనలో నిర్దిష్టపరచబడిన షెడ్యూల్డ్ కులాల జాబితాలోనికి ఏదేని కులము, జాతి లేదా తెగను లేదా ఏదేని కులము, జాతి లేక తెగల యొక్క భాగము లేదా అందరి సముదాయమును చేర్చవచ్చును లేదా దాని నుండి తొలగించవచ్చును. కానీ పైన చెప్పిన రీతిలో తప్ప ఈ నిబంధన క్రింద జారీ చేయబడిన ప్రకటనను అటు తరువాత ఏ ప్రకటన ద్వారానూ మార్చరాదు. Article 342 Scheduled Tribes. Clause 1. The President may, with respect to any state or union territory, and where it is a state, after consultation with the governor thereof, by public notification, specify the tribes or tribal communities or parts or groups within tribes or tribal communities which shall, for the purposes of this Constitution, be deemed to be scheduled tribes in relation to that state or union territory as the case may be. Clause 2. Parliament may by law include in or exclude from the list of scheduled tribes specified in a notification issued under Clause 1 any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification. అధికరణ 342 షెడ్యూల్డ్ తెగలు. క్లాజ్ 1. దేశాధ్యక్షులు ఏదైనా ఒక రాష్ట్రము లేదా సంఘాధీన ప్రాంతం విషయంలో అది ఒక రాష్ట్రమైనప్పుడు ఆ రాష్ట్ర గవర్నరును సంప్రదించిన తర్వాత ఆ రాష్ట్రము లేదా సందర్భానుసారముగా సంఘాధీన ప్రాంతం విషయంలో ఈ రాజ్యాంగ ప్రయోజనములకు గాను షెడ్యూల్డ్ ఆదివాసీ తెగలుగా భావించబడు ఆదివాసులు లేదా ఆదివాసీ సమాజాలు లేక ఆదివాసులు లేదా ఆదివాసీ సమాజాల్లోని భాగము లేక అందరి జన సముదాయములను నిర్దిష్టపరచవచ్చును. క్లాజ్ 2. పార్లమెంటు శాసనము ద్వారా నిబంధన 1 క్రింద జారీ చేయబడిన నోటిఫికేషన్లో నిర్దిష్టపరిచిన షెడ్యూల్డ్ తెగల జాబితాలో ఎవరేని ఆదిమవాసులను లేక ఆదిమవాసుల సమూహము లేక ఆదివాసీ సమాజం యొక్క ఏదేని భాగమును లేదా సముదాయమును చేర్చవచ్చు లేదా తొలగించవచ్చును. కానీ పైన చెప్పిన రీతిలో తప్ప ఆ నిబంధన క్రింద జారీ చేయబడిన ప్రకటన నోటిఫికేషన్ను అటు తర్వాత నోటిఫికేషన్ ద్వారా మార్చరాదు.
Article 342A, Socially and Educationally Backward Classes. Clause 1. The President may, with respect to any state or union territory, and where it is a state, after consultation with the governor thereof, by public notification specify the socially and educationally backward classes, which shall for the purposes of this constitution be deemed to be socially and economically backward classes in relation to that state or union territory as the case may be. Clause 2. Parliament may by law include in or exclude from the central list of socially and educationally backward classes specified in a notification issued under Clause 1 and socially and educationally backward class, but save as aforesaid, a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification. With this, episode 45 completes. అధికరణ 342A సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతులు. క్లాజ్ 1. దేశాధ్యక్షులు ఏదేని రాష్ట్రము లేక సంఘాధీన ప్రాంతములకు సంబంధించి మరియు సంఘాధీన ప్రాంతము కూడా ఒక రాష్ట్రమైనప్పుడు దాని గవర్నరుతో సంప్రదించిన తరువాత పబ్లిక్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆ రాష్ట్రము లేదా సందర్భానుసారముగా సంఘాధీన ప్రాంతములకు సంబంధించి ఈ రాజ్యాంగ ప్రయోజనము నిమిత్తము సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతులుగా భావించబడు సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతులను నిర్దిష్టపరచవచ్చును. క్లాజ్ 2. పార్లమెంటు శాసనము ద్వారా నిబంధన 1 క్రింద జారీ అయిన ప్రకటనలో నిర్దిష్టపరచబడిన సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతుల కేంద్ర జాబితాలోనికి ఏవేని సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతులను చేర్చవచ్చును లేదా దాని నుండి తొలగించవచ్చును. కానీ పైన చెప్పిన రీతిలో తప్ప ఈ నిబంధన క్రింద జారీ చేయబడిన ప్రకటనను అటు తర్వాత ఏ ప్రకటన ద్వారా గానీ మార్చరాదు. ఇంతటితో రాజ్యాంగ పఠనం 45వ ఎపిసోడ్ సమాప్తం.